ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Today I am going to talk about in the 108 spiritual technique, the most important thing, who will teach you. Now many people think if they find the guru and the guru will teach them everything, which is partially true. If you find a guru like that of Milarepa or like Padmasambhava or like the great Mirabai or probably even when Ramana Bhagavan was alive, it would have been a different story. But since you do not have a guru, God himself becomes the guru. And what are the things which teach you the guru? The love will teach you about God. The pain will teach you about God. Suffering will teach you about God. The limitation will teach you about God. There is a beautiful song by Kabir. He says, who else does not talk about God? Everything is about the echoes from the God. Yes, the birds talk about the God, the beast talks about the God. But that which tears the heart, that which brings tears into your eyes, the pain and the limitation of this life will teach you more about God. The karma, the navagrahas and the suffering from what you want to be and what you are is more helpful in the teaching of life. That's why I always say it is the sadhana which is important, not the bodhana which is important. It is a coach which is not important, and it is a match. Remember to do your sadhana every day, and every day it will teach you something very beautiful. The diversion, the distraction, the inability to move towards the higher purpose of life, treating this life as an illusion, treating this life as if a tip on the dewdrop of the grass, as apparitions, as a dream like. It's very, very tough. So for that you need to ground yourself with the scriptures or the words of the enlightened guru, where you keep on reading again and again, where you come to the point where your heart gets broken and you are flooded with love for the sake of humanity, because you realize everybody is deluded and everybody is already enlightened, and they are not realized that they are enlightened. They are already have the Buddha nature in them. The problem with many people is they don't do sadhana. Once they do sadhana, they want to become famous, they want to be rich, they want to, what you call it as, propagate themselves as the next avatar, and without even knowing what the technique is all about, they want to talk about it. I saw one video, in that one Guruji is talking about on meditation on death. If you really do the meditation on the death, the black vortex will open up. Once the black vortex will open up, there will be sickness, there will be disease. You will be forced to leave your hometown. You will not like to interact with people. You will just leave everything in one shot and go. That is what happened to Ramana Bhagavan. He meditated on the death. He came to the point of stillness where there is something in him which never dies, something in him which is never being dead. After that experience, he was gone. Gate paragate samyukta paragate bodhi swaha. That becomes a heart sutra, where you just get merged into the divine light. So the point is simply telling you, I am teaching about death, I am teaching about this, is all about ignorance. Because if there is no teacher and if there is no student, the same way the Guruji talks about it, then why is there a need to teach? All these people talk about teaching, enlightening, because they want volunteerism, they want to take money in the name of donation. Milarepa says very beautifully, building and construction. Why do you build so much big towers? Why do you build so much of big building? Why do you need disciples when everything is an illusion? Why don't you shut up and do the sadhana? Now it's very, very difficult because they cannot do the sadhana. That's why they're getting distracted with helicopters, with Hummer car and everything. When you're doing sadhana, where is the time to travel? Where is the time even to remember the world? Because you'll realize this is a karmic buffer time I have. I have a limited amount of time, maybe 10 years, 5 years, 2 years, 1 year. After that, I am gone. I am gone like the wind. And our life is not to live and die in regret. When death comes,
sweeping. Can you think about God? It's like a tsunami. You jump into the swimming pool. Can you remember your mantra? Can you remember your prayer? It's very, very difficult. As your physical body, the earthly element is dissolving and you're moving into the bardo, it's very, very difficult. So remember, what helps at the time of death is your sadhana. What helps you to cleanse the suffering is the sadhana. What helps you to treat this world as an illusion and not a permanent abode is the sadhana. All that persons like me can do is to inspire you to sit down into the practice. But the practice belongs to you. Every day you need to practice, because the delusion does not go by overnight. If the delusion were to be overnight, all the people, including Jesus Christ, Buddha, Gautam the Buddha, Krishna, would have broken the barrier and said, the moment they hear my words, may they all get enlightened. But we are yet to come into that level of human consciousness. We believe in war, we believe in dichotomy, we believe in religion. What COVID has told to many people in a very subtle manner is the world is impermanent. I can take everything out of your hands just like that. Your routine can be broken, your love of money can be broken, your love of travel can be broken. You will be face to face with yourself. So the point is, you have to come to the realization that it is not any kind of bodhana which will help you, but really sitting down and praying again and again. And the spiritual warrior, he believes in his prayer mat, believes in his mala, believes in his spiritual technique than anything else. Remember, don't get lost with all these gurus who try to tell you, collect all your money and try to dump all their bad karma and steal your good chi. Don't believe in them, because they do not want you to practice. If you practice, why would you go ahead and do any kind of volunteering for them? It's just not doing morning 2 hours, evening 2 hours. Is it going to satisfy your spiritual soul? You want to be a spiritual millionaire. You want to be a spiritual billionaire. You want to be God himself. So, if in that sense, how can this small effort is going to take? But keep the effort, keep it moving, and one day when the Pentecostal fire opens up, the divine light opens up from the Antakarna, and when it fills you across, you realize Aham Idam Sarvam Vishnu. Everything is nothing but God. Till we come to the point, we have to understand, like the Patanjali says, Vairagya and Abhyasa. May you all have Vairagya, may you all have Abhyasa, and may you cut through the clutter. May you look at this life as a wave in the ocean, as a breeze in the light, as a setting sunlight. And I'm not talking about pessimistic philosophy, because nothing fulfills you. Everything is like a salt water. You go on drinking, yet the thirst of life is never gone. The thirst of life will always be gone with this, the name of God. That's why they say Ram Naam Satya Hai, Sabko Mitya Hai. Take care. May all beings who have seen this video and all the beings who have seen me and heard me in any manner and interacted in any manner, may they all get enlightened. May they be free of the wheel of life and death and in this birth itself. Thank you so much. Namaste. Today I am going to talk about an important technique which is called as the spiritual peace. Now, many of the people talk about spiritual peace, or many of the people think that they want spiritual peace. Actually, many people who come to the path of spiritual life have a very disturbed family life. If you see them, they are always fighting with they have had a strong problematic relationship with their parents. They have their strong problematic relationship with their spouse. They have had a problematic relationship with their children. These kind of things actually creates a lot of unhappiness in them, and they want to move towards very peaceful coexistence with the people. So the first aspect of coexistence with the people happens only with the metta sadhana, with the loving kindness. The loving kindness comes with the bottom line that we cannot understand others unless we give up the ego. The ego has to be given up by accepting the defeat and offering victory to others. When you do that,
That is, when you are willing to forego your desire for the sake of other people's welfare, then the loving kindness is born. You take a mother or father, they want the goodness for the children to happen, so they give up their selfish desire and work for a common cause. Now, this is a way to practice loving kindness. A lot of people have a problem with the interpersonal relationship and with their communication and with the way they present themselves. Because the problem is they don't look at the energy and the interaction of people as yin and yang. Somebody might be a male but can have a very yinish or a feminish mind. Somebody can be a female but they can have a very, very aggressive mind. So the problem is when the opposite meet, there is bound to be conflict. There is bound to be a misunderstanding. The yin and the yang creates a lot of disturbance with their people life because people don't read it as an energy. So therefore, the first important technique which you have to perfect as you go towards the thing is reading the energy. Now, when you meet a person, if you have spiritual gift, you will look into the 5-dimensional reality. The 5-dimensional reality is you look at their personality, their mind, their feeling, and their soul level. You will be able to look into it. Certain times you will be able to look into their past life karma also. Many people think you need to look at the aura and the chakra to understand it, not necessarily to have such level of sukshma drishti. So it is very important that you develop a multi-dimensionality of the vision. The multi-dimensional is to look at the situation from a multi-dimensional angle. For example, somebody is not studying. So you look at their lineage karma, whether people can study. You look at their family karma and find out they can study. I will give you an example. I went to one tailor's place. Actually, his son had a problem. He told me, I am taking my son to the engineering college. Right at the doorstep of engineering college, he is having a severe stomach pain. He is not able to go into the college. Can you please advise? I told him he doesn't want to study engineering. He is not interested in studying engineering. Though you made a lot of money due to tailoring and other activity, he is not very interested in doing it. Do not force him as a person. It turned out to be very true. That person was not interested in studying engineering and he had a massive fear that he wanted not to go into the college. So if you look, you will have the ability as you meditate deeper to look into the family pattern, to look into the lineage pattern, and you will be able to understand what pattern is affecting them. That is called as the opening of the sukshama drishti. It is the opening of the third eye. In a very, very specific areas of life, the third eye will open. Many people think they'll open the third eye and they will be able to read everybody's past life and the future life. No, it is not at all true. Actually, the opening of the third eye, you will be able to develop karma drishti. You will be able to read the energies of people yin and yang. At various levels, you will be able to read an energy. In fact, we have a workshop in our place where we teach about what you call as a 10 drishti. You have to look at people, places, objects at 10 levels, navagrahas, 8 directions, 7 chakras, and for example 6 tastes, 5 elements, and 4 seasons, and you need to look at them as tridoshas, and then duality, and then finally oneness. So like that you will start developing multi-dimensional result before you completely go into the path of jnana or moksha across the person. So remember, you will be able to read the pattern, trend and the cycle of the people's life when you meditate deeper and when you go into the spiritual life across the person. Therefore, immediately thinking that you will get enlightened, it will be very, very easy for you to get enlightened because you ask the question, who I am. That is where the confusion lies. The confusion lies because our energies has to evolve. It is going to take time.
and there will be a lot of difficulty in integrating the opposite polarity. That is why all relationship looks very, very difficult. All relationship creates a lot of difficulty because the language is also another barrier. Somebody speaks a language which the other person does not understand. Therefore, it is very important that as you grow into the spiritual life, start seeing people, object as a technique, then you will be able to guide a lot of people. Namaste. Many people ask the question, when will I get enlightened? But before you ask the question, when will you get enlightened, you have to ask the question, will you get a guru? Now, many so-called spiritual seekers in the world wanted to take a guru and practice under his tutelage and want to be a disciple of someone. Now, this is a very, very difficult proposition for many people. The reason is your soul has to elevate to one level for you to attract a guru and to practice in his tutelage. Many people do a lot of social service in front of their guru, like for example editing his videos or probably serving food. They do not have time to do the sadhana, and all these so-called modern gurus, they don't want disciples but they want workers. So they camouflage these workers in the name of the guru and they try to bring. That is, when you join them as the student or a disciple, they make you do all the errand work. They take a support system from you as a person. First of all, please understand that it takes a long time to get a guru. One needs many lifetime to attract a guru, that too guru of a caliber. A good guru, it is like hiring a coach. It is like, for example, you take PV Sindhu, Roger Federer. It is like trying to play the world-class game. Now, many people do not ever even understand the concept that you don't choose the guru or guru doesn't choose, but it is the God who chooses the guru. Many people in the name of social badges and hobby try to say, he is my guru. And most of these people try to follow only a dead guru, because the dead guru will not do any karmic churning in your life. He will not make you to face your limitation and fear. He will not allow you to break the karma. So a dead guru need not do all these things. A live guru will do that. So first of all, you have to ask yourself whether in spiritual life are you going to get a guru who is very caliber and who has practiced and who has the knowledge of scriptures. Many people, I see many people who have not read the scriptures, who are very immature and who would like to follow the Ramana Bhagavan, try to claim themselves as the guru. So please be careful. The second thing is, in front of a guru, a lot of dissolution of karma will happen. So the problem with many people is, can you get a guru? And the second most important thing is, can you follow a guru? I would be talking about in this series about a guru. So please understand, many spiritual people do not get a guru. If God likes you, He gives you a calibered guru, He gives you a real world-class guru and makes you practice more and more instead of doing an errands. So this is what is the most people will like to have hobby, would like to talk about big miracles about the guru, because it is like falling in love. Many people have not fallen in love. They will have arranged marriages. In the same way, it is very difficult to create a guru. You can choose somebody whom at a distance, whom you will not talk, who will not interact. It will be like Ekalaiva. So please understand that if your spiritual life is going to open up, you will be getting a guru. This is the first qualification of the spiritual life. The other videos we will be talking about the other aspects of the guru. Follow the guru all the time? No. Most of the time you will find it very difficult to follow the guru,
you will find there is always a conflict between what you are thinking and what the Guru asks you to follow it. Most of the time, we would like to follow our convenience, we would like to follow what we believe is our right, our old habit and routine. Whereas the Guru will break the habit, will break the mindset, will break the routine. So many people will not be able to follow the Guru. And the second thing is, many people want to have ego massage. Oh, you know I am great, you know I am a big politician, oh, you know I am a big businessman, I am like this, I am like that. But to follow the Guru will be very, very difficult. For example, you take George Gurdjieff. Many people wanted to write his biography. He called them, he said, okay, you can write the biography. So they joined as a student in his tutelage. He said, you go make a road. So they were all asked to make a road. And after that, again what happened? They asked them to break the road. So they were so stunned. They asked him, why did you ask us to make a road? Then why did you ask us to break it? He said, all your action in the eternity of time is meaningless. Whether Alexander does it or anyone does it. So the problem is, now you will find it very, very difficult to follow the Guru. In fact, you will find it too difficult. At that point of time, please light a lamp to Dakshinamurti. And also the real Guru will probably take you out of the corporate life. Will not allow you to run the rat race. All these things will disappear. Your sadhana will become full time, and remembering God will become the important thing, and your practice results will be the most important thing. So do not try to underestimate all these three things. All the people who want to loot you, who want to cheat you in the name of sadhana, will tell you can balance this world and that world. No, you cannot balance. Your soul will find it very, very difficult. It will find it very, very drabby to work in the corporate world. So it is very, very important to understand a royal Guru will make you to focus on the sadhana, will use the eternal external world to reflect on the sadhana. And another point is, there was a teacher who said, I am going to die from the cliff. So he was ready to prepare for suicide. Everybody was petrified and astounded. At the end of the thing, he said, I'm not going to die. I want to check out how many people are very interested in doing the sadhana. So they were all shocked. No, you are dying. So we were very worried. He said, that has been my teaching. I am going to die. You are going to die. So better to practice the sadhana. So remember, a good Guru will say, Apa Deepo Bhava, and he will try to practice. You will find it very, very difficult to practice. You can do public relation, you can exaggerate your ego, you can massage other people's ego, you can become a Guru agent by propagating tom-tomming and bringing other people. A real Guru, like the great Gamopa who met Milarepa, told that I am very privileged to meet you, but it has been a arduous task of meeting you, that I am actually very privileged. So you will find it very difficult to reach Guru, follow Guru in your life, and you will find it that it is not convenient to follow the corporate structure. Most of the time your sadhana will pull you, you will give up a lot of external things in the world. So if you can't follow the Guru, at least follow him step by step. If you can't take the hop, leap or step, just follow him step by step. You will find it that you are growing bigger and bigger. வணக்கம். ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சியின் டயல் சங்கரா நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வாரந்தோறும் நிகழ்ச்சி வழியாக நிறைய பரிகாரங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய இடர்களை நீக்கி எந்த அளவுக்கு இன்பமாக வாழ முடியும், அதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு. நான் சொல்ற வழிகளை கேட்டாலே, இந்த பரிகாரங்களை செஞ்சாலே நிறைய வித்தியாசங்கள் தெரியும். அதுவும் சின்ன சின்ன நுணுக்கங்கள், இந்த நுணுக்கங்களை மாற்றினாலே போதும். சுவாரஸ்யமாக உங்கள் முன்னிலையில் பல பரிகாரங்களை உங்களுக்காக சொல்லி உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிந்திருக்கும். 35 வருட அனுபவம் மிக்க கேபி குரு கிருஷ்ணன் சார் கூட இருக்காங்க. ஆதர்ஷ் நிறுவன மையத்துடைய நிறுவனர். தொடர்ந்து பேசலாம். நேரலை நிகழ்ச்சியில இணைந்திருங்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. எப்பவுமே மண்டே ஆஸ்ட்ராலஜி சொல்றதுல உங்களை விட பிஞ்சினவங்க யாரும் இல்ல சார். இப்ப மண்டே ஆஸ்ட்ராலஜி நீங்க சொல்ல போறீங்க. அதாவது போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன பர்த்டேன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு தலைவரோட பர்த்டே தான் இம்பார்ட்டண்டா வருது. அவருடைய பையன் தான் கர்நாடகா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆவார்னு சொன்னேன். அது அன்னைக்கு தேவகவுடாவோட பர்த்டே. அதுக்கு மறுநாள் குமாரசுவாமி ஹி பிகேம் தி சீஃப் மினிஸ்டர். இப்ப அபிஷியலா எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்ப
நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஏன் சார் ஸ்டெர்லைட்ல இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்றத வந்து கேட்டாங்க. அது ரொம்ப துக்ககரமான சம்பவம் தான். அது வந்து யாருக்கும் பொலிட்டிக்கலா பார்க்கறத விட அஸ்ட்ராலஜிக்கலா பாருங்க. அந்த கிரகணம் போன கிரகணம் வரும் பொழுது அந்த கரெக்டா தமிழ்நாட்டோட சவுத் ஈஸ்ட் வந்து அடி வாங்கிச்சு. ஸோ அந்த சவுத் ஈஸ்ட் தான் அந்த தூத்துக்குடி, நாகர்கோவில், கன்னியாகுமரி அந்த பெல்ட் எல்லாம் வந்து கிரகணத்தோட அந்த ஹிட்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்வாங்க. அதனால தான் அங்கே வந்து மாஸ் டெத்து அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. பட் அது வந்து நிறைய பேருக்கு அது வந்து தெரியாது. ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நிறைய பேர் கிரிக்கெட்டில் இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க. விராட் கோலி வந்து மோடிக்கே வந்து இன்ஸ்டாகிராம் போட்டு அனுப்பிச்சிட்டாரு. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சிஎஸ்கே வந்து இந்த வாட்டி ஃபைனல்ஸ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களே மேட்சையும் வின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தோனி ரசிகர்கள்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து சிஎஸ்கே ஒரு கம்பேக் அப்படின்றத வந்து எடுத்துக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரூபி, இப்போ பெட்ரோல் ப்ரைஸு கண்டிப்பாக மேலே போயிட்டே தான் இருக்கும், கம்மி ஆகாது. உங்களுக்கு ருப்பி வார்சஸ் டாலர் வேல்யூவில் யாராவது கரன்சி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா, ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயும் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து மார்க்கெட் டல்லாக தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு 15 days to 1 month. அதே மாதிரி மான்சூன் வந்து இந்த வாட்டி ஓரளவு நல்லாவே இருக்கும். ஏர்லி மான்சூனே வந்துருச்சு. ஸோ இந்த வாட்டி மான்சூனும் நல்லா இருக்கும். அருமையான மண்டே நேச்சுரல் முதல்ல ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டீங்க சார். பொருளாதாரம்ன்றது எல்லாருக்கும் முக்கியமான அத்தியாவசியம். ஸோ இந்த பொருளாதாரத்தை வளர்க்கறது எப்படி, இல்லை இருக்கிறத காப்பாத்துறது எப்படி, அஸ்ட்ராலஜில என்ன வழிகள் இருக்கு? பேசிக்கா அஸ்ட்ராலஜில வந்து பரிகாரம்ன்றத மெயினா வச்சிருக்காங்க. பரிகாரம் அப்படின்றத மெயினா வச்சிருக்கிற காரணம் வந்து என்னன்னா, நீங்க ஃபைனான்சியலா டெவலப் பண்ண முடியும். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் நிறைய கடன் வச்சிருக்காரு. அந்த கடனை அவர் வந்து எப்படி கம்மி பண்ணுவாருன்றதை விட அவருக்கு கடனுக்கு லிங்க் வரணும். அந்த கம்மி பண்றதுக்கு கன்சிஸ்டண்டா ரெகுலரா அவருக்கு வந்து லிங்க் வந்தாதான் அவரால் வந்து பணம் பண்ண முடியும். ஸோ இப்போ நீங்க பரிகாரம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஃபைனான்சியல் லிங்க் வரும். அந்த லிங்கை வச்சு நீங்க சஸ்டெயின் பண்ணும்போது ஒன்றுன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சரியாகும். நிறைய பேர் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா, பரிகாரம்னா ஒரு 48 நாள் கொடுத்தா சரியா போயிடும், 11 நாள் கொடுத்தா சரியா போயிடும். அதெல்லாம் நோ சான்ஸ். நிறைய பரிகாரங்கள் 120 நாள் ஆகும். 120 நாள் ஆனப்புறம் தான் அதோட இம்பாக்டே காமிக்கும். மினிமம் 90 days வேணும் உங்களுக்கு. ரெண்டாவது, பரிகாரத்தில் இப்போ நாங்கள் சொல்றத பண்ணாதான் உங்களுக்கு இம்பாக்ட் இருக்கும். அன்னைக்கு ஒரு பையன் வந்து நான் போன டிவி ப்ரோக்ராம்லையும் சொன்னேன். அவனுக்கு அந்த பையன் பார்த்தீங்கன்னா பத்திரகாளியை நிறுத்திட்டு அந்த கோர்ட் கேஸ் போடாதீங்க அப்படின்னு. அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரெசல்யூஷன் ஓரளவு வந்துடுச்சு. அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து என்ன பண்ணாரு, பரிகாரம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். அவருக்கு ஒர்க்கில் ப்ராப்ளம். அவருக்கு வந்து ஏதோ பாஸ் எல்லாம் அவரை ஒரே பிரச்சனை பண்ணுறதை அவர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தார். ஆக்சுவலாக இன் ரியாலிட்டி அவருடைய நெக்ஸ்ட் பாஸ் தான் ப்ராப்ளம். அதை புரிஞ்ச உடனே அவருக்கு அப்படியே ப்ராப்ளம் சரியாக போயிடுச்சு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு அம்மா காத்தெல்லாம் வந்தாங்க. அவங்களுக்கு நான் என்ன சொன்னேன், உங்களுக்கு பரிகாரம் வேண்டாங்க, தானம் பண்ணுங்க, சரியா போயிடும் அப்படின்னு. அதனால பரிகாரம் வந்து சில பேருக்கு தானம், சில பேருக்கு ரிச்சுவல், சில பேருக்கு வந்து கம்முன்னு இருந்தாலே அதே பெரிய பரிகாரம் தான். அதனால யாருக்கு என்ன மாதிரி பரிகாரம் எவ்வளோ நாள் பண்ணுன்றது இருக்கு. ஒரு அம்மா வந்தாங்க, அவங்க என்ன கேட்டாங்க, என்னுடைய மருமக பேரம்பேத்தி கூடலாம் நாங்கள் பேசணும், டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கு அப்படின்னு. நான் இப்போ ஒரு விஷயத்த பண்ண சொன்னேன். நான் என்ன சொன்னேன், அந்த குழந்தை பிறந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க, அப்போதான் அது வந்து ட்ரிகர் ஆகும், ஓப்பன் ஆகும் கர்மா அப்படின்னு. அவங்களுக்கு அது புரியல. நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க புரியுதோ இல்லையோ பண்ணி பாருங்க, வித்தியாசம் தெரியும். ஸோ பரிகாரம்ன்றது நாங்கள் டாக்டர் மாதிரி. இப்போ நாங்கள் பரிகாரம் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் சில விஷயங்களை உங்கள் நல்லத்துக்கு சொல்லுவோம். ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணலாம், நாங்கள் எனர்ஜி வைஸ் கிளியர் பண்ணுவோம். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி சார் பித்ருதோஷம்னு சொல்றாங்களே சார், இது உண்மையா? இதை பரிகாரம் மூலமா நிவர்த்தி பண்ணலாமா? இந்த பித்ருதோஷத்தால என்னென்ன அவஸ்தைகள் படுவாங்க? இப்ப யூசுவலா சூரியன் ராகு சார்ட்ல இருந்தாலே பித்ருதோஷம். அப்படின்னா என்னன்னா, அப்பா இந்த பையனுக்கு உதவியா இருக்க மாட்டார். 9 வயசுக்குள்ள இறக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்பாவுக்கு பிஸ்னஸ் அது இதெல்லாம் வந்து சோட போயிடும். அவரு இவனுக்கு எந்த நல்லதும் பண்ண முடியாது. அதுதான் பித்ருதோஷத்தோட பேசிக் கான்செப்ட். பித்ருதோஷம் இருக்கிற மாதிரி மாத்ரு தோஷம், பாத்ரு தோஷம், பாரியா தோஷம் இருக்கு. இப்போ சுக்கிரன் ராகு சேர்ந்ததுனாலே யூஸ்வலா வர வைஃபுக்கு வந்து யூட்ரஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து பரிகாரம் பண்ணாதான் அந்த அப்பாக்கான அந்த நெகட்டிவ் கர்மா வராது. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க வந்து ஒரு ரூட்லேருந்து எனர்ஜி ட்ரா பண்றீங்க. அந்த ரூட்டு சொத்தையா இருந்ததுன்னா எப்படி தண்ணி வரும்? ஸோ இப்போ உங்க அப்பாவுக்கு அஃப்ளிக்ஷன் இருக்குன்னா
அதை கிளியர் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு அப்பாவுடைய கேரியர் சரியில்லை அப்படின்னா பையனுக்கும் கேரியர் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். என்கிட்ட ஒர்க் பண்ண பையனுக்கு அப்பா வேலைக்கே ஒழுங்காக போனதில்லை. அவர் ஊரெல்லாம் நாட்டாமல் பண்ணிக்கிட்டு அதை பண்ணிக்கிட்டு இதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான். அந்த பையனே என்கிட்ட வேலையை விட்டுட்டு போயிட்டான். நான் சொன்னேன், இல்லைப்பா உங்கள் அப்பாவோட அதே பேட்டர்னை தான் நீ ரிப்பீட் பண்ண போகிற, அதுதான் பித்ரு தோஷம். அப்பா இப்போ 100 ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கினா பையன் 10,000 ரூபாய்க்கு கடன் வாங்குவான். அப்பா 2 மாதம் வேலைக்கு போகாமல் இருந்தால் பையன் 2 வருஷம் வேலைக்கு போகாமல் இருப்பான். ஸோ புள்ள 8 அடி அப்பா 8 அடி பாஞ்சா புள்ள 16 அடி பாயும். அதுதான் பித்ரு தோஷம். அப்பாவோட பேட்டர்னே அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும். அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது? அதுக்கு பரிகாரம் பண்ணாதான் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். பித்ரு தோஷம் கான்செப்டே புரிஞ்சுக்காம எல்லாரும் என்ன பண்றது, பித்ரு தோஷம்னா என்ன? அப்பா ஃபேமிலியோட லீனேஜ். சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பொண்ணுங்களா அடி வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கு கல்யாணம் சந்தோஷமா இருக்காது, ஒழுங்கா குழந்தை பிறக்காது, இல்ல வர ஹஸ்பண்ட் அவன் சோட போயிருப்பான், அவனை எப்படி சால்வ் பண்ணுங்க? அது மாத்ரு தோஷம். அதே மாதிரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் தம்பி எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாங்க, அது பாத்ரு தோஷம். ஸோ இந்த மாதிரி இதை எப்படி பண்ணுவீங்க? பேசி சால்வ் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அது பரிகாரம் பண்ண தான் மைண்டு கிளியர் ஆகும், மைண்டு பிளாக் இருக்கும். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தங்கிட்ட சொன்ன ஸ்டாக் மார்க்கெட் போகாதப்பனா அவன் போயிட்டே இருப்பான். காரணம் ஏன்னா அவனுக்கு மைண்ட் பிளாக், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணதுன்னு தெரியல. அதனால கர்மான்றது மைண்ட் பிளாக். அதனால தான் யாரோ ஒருத்தன் என்கிட்ட கேட்டான், நான் சொன்னேன் வாயே சத்துரு உனக்கு அப்படின்னு. அவனுக்கு புரியல. அவன் பேசாம இருந்தால் தான் அந்த விஷயம் சால்வ் ஆகும். பேசாம எப்படி இருப்பான்? பரிகாரம் பண்ணாதான் அவனுக்கு டக்குன்னு மைண்ட்ல பட்டு வேண்டாம். தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு நேர் இருக்காங்க சார். வணக்கம். 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 பேர் சொல்லுங்க. அலமேலு. என் பேர் அலமேலு. ஓகே, யாருக்காக கேக்குறீங்களோ அவங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 5/6/71 எனக்கு தாமா. சரி, பிறந்த நேரம் 2:20 காத்தால சனிக்கிழமை. சரி, உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க. குரு கிருஷ்ணன் சார் இருக்காங்க. எனக்கு சொல்லுங்க தான் மேடம். சொல்லுங்க என்ன கேள்வி? எனக்கு சார், எனக்கு பிறந்த வீட்டுல இருந்து ஒரு இடம் எனக்கு வருமா வராதா, அந்த வீடு கொஞ்சம் இதா இருக்குது, எதுவுமே தெரியாம இருக்கிறது. சரி, நீங்க கேள்வி கேட்கும்போது கன்னியா லக்னம், லக்னத்துல இருந்து 4 குணைவன் 2ஆம் வீட்டுல இருக்கு. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வருங்க. நீங்க குருக்கான பரிகாரத்தை செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா வரும். அது இம்மீடியட்டா வராது. உங்களுக்கு எப்ப தேவையில்லையோ அது அப்ப நிக்கும். அப்படியாங்க? சரி, ரைட். நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு. அதே மாதிரி ஜாதகம், அதாவது ஜோதிடம்னு சொல்றோம் இல்லையா, நவீன காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுபடுமா சார்? ஆமா மேடம். இப்ப சிஎஸ்கே ப்ரெடிக்ஷனை எப்படி சொல்ல முடியும்? தோனியோட ஏதோ ஆரோஸ்கோப் இருந்தா தானே சொல்ல முடியும். இப்ப எப்படி குமாரசுவாமி இது எப்படி சொல்ல முடியும்? இப்படி இருந்தா தானே சொல்ல முடியும். ஸோ நவீன காலத்துக்கு இருக்கிறதா. அன்னைக்கே ஒரு பையன் பாம்பேல இருந்து ஃபோன் பண்ணா, நான் சொன்னேன் உனக்கு சத்ரு உபாதை இருக்கும் அப்படின்னு. அவன் அப்படின்னா என்ன மீனிங் சார்னா, நான் சொன்னேன் கார்பரேட் வேர்ல்டுல உன்னுடைய பாஸ் உன்ன போட்டு பார்ப்பான், உன்னுடைய கொலீக்ஸ் உன்ன போட்டு பார்ப்பாங்க, நீ பண்ற வேலையை அவங்க தடை பண்ணுவாங்க, நீ பண்ண குட் விஷயத்தை அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எடுத்து தரமாட்டாங்க, அப்ரைசல்ல கிம்மா போடுவாங்க அப்படின்னு. ஆமா சார், அதுதான் மாடர்ன் இன்டர்பிரிட்டேஷன். சத்ரு உபாதைனா கார்பரேட் வேர்ல்ட்ல என்ன மாடர்ன் இன்டர்பிரிட்டேஷன்? அன்னைக்கு ஒரு லேடி வந்தா, நான் சொன்னேன் உங்க அம்மாவே உனக்கு சத்ருமா அப்படின்னு. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இல்ல சார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஆமா, உங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனா எப்ப பார்த்தாலும் நீ சண்டை போட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டே வரியா அப்படின்னு. ஆமா சார். உங்க அம்மா எப்ப பார்த்தாலும் உங்க சிஸ்டரை பத்தி கம்பேர் பண்ணிட்டே இருக்காங்களா, அவங்க நல்லா இருக்காங்களான்னு. ஆமா சார் அப்படின்னு. நீ என்ன நல்லது பண்ணாலும் உங்க அம்மாவுக்கு அது கண்ணிலே படாத, அந்த சிஸ்டரை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்களான்னு. ஆமா சார். ஸோ இதெல்லாம் மாடர்ன் இன்டர்பிரிட்டேஷன். இப்ப புத ஆதித்ய யோகம் அப்படின்னா அதோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்ன? பையன் நல்லா படிப்பான், இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பான், மெமரியா இருப்பான், ஒரே ஷாட்ல ஆப்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிடுவான், ஒரே ஷாட்ல வீடியோ கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சிடுவான். நீங்க தான் செல்போனை நோண்டிங்கன்னா அவன் அதை விட டபுளா நோண்டி உங்களுக்கு கையில கொடுப்பான். அதுதான் புத ஆதித்ய யோகம். தொடர்ந்து பேசலாம் சார். ஒரு நேயர் இருக்காங்க. வணக்கம் டேரக்ஷங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ, என் பேரு அம்பிகா. சொல்லுங்கம்மா, உங்களுடைய ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க. என்னோட பொண்ணுக்கு வேண்டி கேட்கறதுக்காக நான் கால் பண்ணினேன். பொண்ணோட ராசி நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு கேள்வியில கேளுங்க. பொண்ணோட ராசி டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியும் எனக்கு. மலையாளம் பரவாயில்ல சொல்லுங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க. டேட் ஆஃப் பர்த் சொன்னா போதுமா? சொன்னா போதும். 22/4/1991. சரி, என்ன கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? கல்யாணம் ஆகல சார். கல்யாணம் தடங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. 2வது ஒரு பரீட்சைக்கு படிக்கிறேன். அந்த பரீட்சை அவர் பாஸ் ஆகலாம் என்னது நல்லா அறியணும். ரைட் மேடம். மாறி அதுக்கு நல்லது வாழ்க்கை. ஓகே, அவங்க எங்கயாவது ஒர்க்குக்கு போறாங்களா?
இப்ப ஜோலிக்கு போயிட்டு இருக்கா. இப்ப 2 மாசம் தான் லீவ் எடுத்து படிச்சுட்டும் இருக்கா வீட்டுல. என்ன எக்ஸாமுக்குமா படிக்கிறாங்க? சார் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறா சார். ஓகேம்மா. அவங்களுக்கு வந்து இப்ப வந்து இம்மீடியட்டா அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்காது. அது அந்த எப்ப யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் அவங்க விடுறாங்களோ அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கும். ஏன்னா அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப போக்கஸ்டா இருக்கும் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் நம்ம படிச்சு பாஸ் பண்ணணும்னு. அதனால நீங்க பரிகாரம் வந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமுக்கு பண்ணுங்க, அதுதான் பெஸ்ட். அதை பர்சனலா போன் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ. சரிங்களா? நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு. அதே மாதிரி சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னா நான் நம்பர் சொல்லிடுறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. இந்த 2 இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தலாம். முகவரி உங்களுக்கு மிகவும் எளிதான முகவரி தான். மியூசிக் டைரக்டர் ஏஆர் ரஹ்மான் இருக்கார் இல்லையா, அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடியும் ஜெயம் ரவி வீட்டுக்கு பக்கத்துலயும் சொல்லியிருக்காங்க. சாமியார் மேடம் மறந்துடாதீங்க சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு. தொடர்ந்து சார் இப்போ நிறைய தொழில்களும் நிறைய வாயில நுழையாத தொழில்கள் எல்லாம் வந்தாச்சு, படிப்புகளும் அப்படிதான். இப்ப ஜோதிடம் ரீதியா ஏன்னா ஏற்கனவே சித்தர்களால் எழுதப்பட்ட இந்த ஜோதிடம் இப்ப இருக்கிற தொழிலுக்கும் வேலைக்கும் எப்படி அது பொருந்தது படிப்புக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து இப்ப பரிகாரம் பண்றீங்கனாலே உங்களுக்கு லிங்க் சிங்க் கோஇன்சிடென்ஸ்ல அது வந்துடும். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க. அந்த அம்மா வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா, என் பையன் எங்க படிப்பான் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் உடனே சொன்னேன், அவங்க வந்து என்ன கேட்டாங்க, பிலிப்பைன்ஸ்ல படிப்பாங்கன்னா மலேசியாவில் படிப்பாங்களா அப்படின்னு என்னை வந்து கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், நீங்க யாரை பாக்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். இல்லை சார், சைனாலேருந்து ஒரு படிச்சுட்டு ஒரு பொண்ணு வந்தா அவள் தான் எங்களை கைடு பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னால், சைனா சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கு தான் போவீங்க அப்படின்னு. அதாவது நீங்கள் பரிகாரம் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன சரியான படிப்பு படிப்பீங்களோ அதுக்கான ஆளுங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளாக வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ரெண்டாவது, ப்ராட் பேஸ்டாக சொல்ல முடியும். இப்போ இன்ஜினியரிங் படிப்பாங்களா டாக்டர் படிப்பாங்களா சொல்ல முடியும். அதோட ஸ்பெசிபிக் வந்து ஒரு சில நேரம் கிளியரா தெரியும், ஒரு சில நேரம் கிளியரா தெரியாது. அதே மாதிரி உங்களுடைய பரிகாரங்கள் எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததுன்னு சொல்றீங்க? நான் கண்டிப்பா சொல்றேன், நிறைய பேருக்கு வந்து பரிகாரங்கள் வந்து கண்டிப்பா நாங்க ஐவிஎஃப் விட சக்சஸ் ரேட் அதிகம், ஆல்கஹால் அனானிமஸை விட நாங்க சக்சஸ் ரேட் வந்து அதிகம். அதனால பரிகாரத்துல வந்து எங்களுக்கு வந்து ஹியூஜ் சக்சஸ் ரேட். ஒரு நேயர் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். வணக்கம். ஹலோ வணக்கம், பேர் சொல்லுங்க. எங்க இருந்து பேசுறீங்கம்மா? எங்க இருந்து பேசுறீங்க? சரி, ராசி நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு சட்ட பேசுங்க. சரிங்கம்மா, ராசி நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க. டிவி வால்யூம் குறைச்சிட்டு சட்ட பேசுங்க. ஹலோ சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க. இது திருவண்ணாமலை ராசி பேசுறேங்க. அதையே திருப்பி திருப்பி சொல்லாதீங்க, என்ன கேள்வி? அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லைன்னா தன்வந்திரி கிட்ட விளக்கேத்துங்க, ஊரை விட்டு போய் டாக்டரை பாருங்க. திருவண்ணாமலையே பார்க்காதீங்க, சரி ஆவாது. அதே கேள்வியை திருப்பி திருப்பி டாக்டர் கிட்ட கேட்காதீங்க, அதனால கூட அந்த நாள் தப்பா மருந்து கொடுக்கலாம். நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு. தொடர்ந்து அதாவது எங்களுடைய பரிகாரங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப் பண்ற சக்சஸை விட ஹியூஜ் சக்சஸ் ரேட் எங்களுக்கு. ஐவிஎஃப் வந்து உலக அளவுல 30% தான் சக்சஸ் ரேட், எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 70-80% சக்சஸ் ரேட். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, அதை விட எங்க பரிகார ரேட் வந்து சக்சஸ் ரேட் அதிகம். அதே மாதிரி இப்ப நிறைய பேர் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, அப்படின்னா நீங்க வந்து கேரண்டி பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா பண்ண முடியும், ப்ரொவைடட் நாங்க சொன்னதை நீங்க கேட்கணும். அதுக்குன்னு இம்பாசிபிளா எல்லாம் நாங்க சொல்ல மாட்டோம். நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதை நீங்க கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வெரி பிக் சக்சஸ் ரேட் எங்க பரிகாரத்துல. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிப்பாரு, அவருக்கு வேலை கிடைக்குமா இல்லையான்ற ஒரு டிலேமா இருக்கும், அதாவது காலேஜுக்கு இருக்கும். ஆனா எங்க பரிகாரம் பண்ணார்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும். நான் நிறைய பசங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஐ எம் a past experience in that. அதனால நீங்க சக்சஸ் ரேட்டை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். மற்ற பரிகார மையங்கள் மாதிரி நாங்க கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்க பரிகார மையத்துல இப்ப யாராவது வராங்கன்னாலே அவங்களுக்கு வந்து
பேர் எழுதி அவங்க ராசி நட்சத்திரம் எழுதி சங்கல்பம் எழுதி என்ன ப்ராப்ளத்துக்குன்னு டெய்லி புரஸ்சரணம் பண்றோம். புரஸ்சரணம்னா நாங்க பூஜை ஹோமம் அபிஷேகம் பண்றோம். ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு பேமெண்ட் 20 டேஸா தான் வாங்கிக்கிறோம். நாங்க ஃபுல்லா வாங்கறது இல்லை. ஆனா நாங்க 120 டேஸ் தான் சொல்லுவோம். மினிமம் பரிகாரம் டைம் நாங்க சொல்லுவோம். அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரே பரிகாரமா இல்ல, ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி எங்களை அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் இருக்கு. இப்ப உதாரணத்துக்கு பரிகாரம் பண்றாங்க, அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஷீட் பாத்தீங்கன்னா அதை எழுதி அங்க மார்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அது கேமரா மூவ்மெண்ட் இல்லை, பட் அதனால அதை புரிஞ்சுக்கோங்க. நாங்க டெய்லி மெசேஜ் அனுப்புவோம் பரிகாரம் பண்ணோமா இல்லையான்னு. இந்தியால யாருமே மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்புறதா சரித்திரமே கிடையாது. நாங்க தான் சீப்பஸ்ட். நீங்க காளஹஸ்தி கோவில கூட எங்களை மாதிரி நாகர் அபிஷேகம் அவ்வளவு சீப்பா பண்ணியே வைக்க முடியாது. ஸோ அதனால காஸ்ட், ஆத்தென்டிசிட்டி, அதே மாதிரி ஒரு ஃபாலோ அப்புக்கு நீங்க எங்க கிட்ட பேசலாம். அதனால அதுக்குன்னு டெய்லி எங்கிட்ட பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. சில பேர்லாம் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு இருந்தாலும் இருக்கும். அதே மாதிரி ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் எடுக்கலாம். நீங்க லண்டன்ல இருக்கலாம், கென்யால இருக்கலாம், கியூபால இருக்கலாம், எங்க வேணா இருக்கலாம். யூ கேன் டேக் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன், வீடியோ காலிங். அந்த வீடியோ அந்த கால் முடிச்ச உடனே வீடியோல ஷூட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவோம். வித்தின் 24 hours நான் என்ன பேசுனேனோ அதை அப்படியே அனுப்பலாம். இந்த மாதிரி எந்த அஸ்ட்ராலஜரும் நிறைய அஸ்ட்ராலஜரால முடியாது. நீங்க வெளியூர்ல இருந்தீங்கன்னா நேரா வாங்க, போன்ல சொல்ல மாட்டோம் அப்படின்னு வாங்க. இல்ல, நாங்க போன்லயே சொல்லுவோம். அண்ட் சார்ஜஸ் இஸ் ஒன்லி 500 rupees. அதே மாதிரி நீங்க கம்ப்ளீட்டா வீடியோ காலிங் வந்துடும். நீங்க பேசுறத வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி டூவோஸ்லயோ ஸ்கைப்லயோ வாட்ஸ்அப்லயோ நீங்க எதுல வேணா கேட்டுக்கலாம். இந்த ஃபெசிலிட்டி இல்ல. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, பாம்பே வரீங்களா, டெல்லி வரீங்க, ஏன் வரணும்? உலகமே கனெக்டடா இருக்கும்போது நீங்க கூப்பிட்டீங்கன்னா இமீடியட்டா வித்தின் 24 hours அந்த ரீடிங் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவோம். அதனால நாங்க கிட்டத்தட்ட 16 கண்ட்ரிக்கு பரிகாரம் பண்றோம் இன்னைக்கு டேட்ல. லண்டன், USA, ஆஸ்திரேலியா, கென்யா, கனடா, இது நைஜீரியா, 16 கண்ட்ரிக்கு பண்றோம். எங்களுடைய வெப்சைட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 54-58 கண்ட்ரில பாக்குறாங்க. எங்களுடைய ஹையஸ்ட் வியூவர்ஷிப் இஸ் இன் ஜெர்மனி, EU கண்ட்ரீஸ்ல தான் எங்களுக்கு ஹையஸ்ட் வியூவர்ஷிப். ஸோ அதனால நாங்க இன்டர்நேஷனல் பரிகார மையம். நான் இது சும்மா அதை டிவிக்கோசரம் சொல்ல வரல, ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப நாங்க டிவியில வரோம். அதே மாதிரி நீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, நாங்க பரிகாரம் சொல்லும் போது என்ன நடக்கும்னு சொல்லிடுவோம். பரிகாரம் பண்ணா என்ன நடக்கும். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் CFOக்கு வந்தார், நாங்க சொன்னோம் நிறைய இன்டர்வியூ வரும், அதுல ஒரு 2-3 இன்டர்வியூ கிளிக் ஆகும், ஒரு 2 இன்டர்வியூ ஃபைனல் இன்டர்வியூ போகும், அதுல உங்களுக்கு கடைசியில குழப்பம் வரும்னு சொன்னோம். நான் கரெக்டா அந்த மாதிரி அவருக்கு ஆச்சு. ஸோ அதனால நாங்கள் பரிகாரம் பண்ணும்போது முன்னாடியே சொல்லிடுவோம். இதெல்லாம் வெரி வெரி ரேர். தொடர்ந்து நம்மளுடைய விளம்பரம் பற்றிய தகவல் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம். ஆதர்ஷ் நிறுவன மையத்துல நிறைய பேர் பரிகாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அது தொடர்பான விளம்பரங்கள் இதோ. இனி எதை பற்றியும் கவலை வேண்டாம். உங்களுடைய எல்லா தோஷங்களையும் நீக்கி உங்கள் வாழ்வில் சுபிட்சம் பெற எண் கணித வல்லுனர், பரிகார நிபுணர், மேதினி, ஜோதிஷ வல்லுனர், ஜோதிடர் KP குருகிருஷ்ணா அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பெற ஆசைப்படும் அனைத்தையும் உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்க உங்களுக்காக உரிய பரிகாரங்களை செய்கிறார். ஒரு தினத்திற்கு முன்பு முன்பதிவு செய்தால் போதும். நேரில் வர இயலாதவர்கள் தொலைபேசி மூலமாகவோ, தபால் மூலமாகவோ அல்லது எங்களது இணையதளம் மூலமாகவோ ஜாதகம் பார்த்து கொள்ளலாம். கட்டண தொகையை செலுத்திய 48 மணி நேரத்தில் ஜாதகம் பார்த்து SMS வழியாகவோ, வாட்ஸ்அப் வழியாகவோ, தபால் வழியாகவோ அனுப்பி வைக்கப்படும். ஜாதகத்துடன் பரிகாரமும் எழுதி அனுப்பப்படும். ஆனால் பரிகாரம் செய்ய யாரையும் கட்டாயப்படுத்துவதில்லை. இங்கு நடைபெறும் அனைத்து பரிகாரங்களையும் நேரடியாக காணவும் கலந்து கொள்ளவும் முடியும். வேறு எங்கும் இல்லாத வகையில் எங்கள் பரிகார மையத்தில் குறைந்த கட்டணத்தில் தரமான பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யப்படும் பூஜை, அபிஷேகம், ஹோமங்கள் அனைத்தும் வீடியோ எடுத்து அனுப்பப்படும். கலந்து கொண்டு பயனடைவீர். ஜோதிடர் KP குருகிருஷ்ணன் அவர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி நம்பர் 5 வேதாம்பாள் அவென்யூ, டாக்டர் சுப்பராயன் நகர், கோடம்பாக்கம், சென்னை 6,24,000. அலைபேசி எண் 9840572247 மற்றும் 9080737520. இணையதள முகவரி www.sastram.com.
satyaprema.com. எங்கள் ஆலோசனைக்கான கட்டணம் பணமாகவோ வங்கி மூலமாகவோ பேடிஎம் அல்லது வலைத்தளம் வழியாகவோ செலுத்தலாம். ஆதர்ஷ் நிறுவன மையத்தின் இயக்குனர் பேசிட்டு இருக்காங்க குரு KB கிருஷ்ணன் சார். நிறைய பரிகாரங்களை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இதுல பயிற்சி வகுப்புகளும் சார் எடுக்கிறாங்க. சோ அது தொடர்பாகவும் சார் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சொல்லுங்க சார். நாங்க 3 வகையான பயிற்சி வகுப்புகள் எடுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் மந்திர சாஸ்திரத்தை பத்தியே பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கிறோம். நிறைய பேருக்கு மந்திரம்னா என்ன, எப்படி உபயோகப்படுத்துறது, என்ன தேவதாவை கும்பிடுறது, என்ன தேவதா கும்பிட்டா என்ன இம்பாக்ட் இருக்கும்னு தெரியாது. உதாரணத்துக்கு என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்லாம் ஸ்லோகம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க இம்பாக்டை கடகடன்னு எழுதிடுவாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி இம்பாக்ட் வரும்னு கையில் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி பயிற்சி நீங்கள் எங்ககிட்ட கற்றுக்கலாம். அது ஒரு நாள் பயிற்சி. அதே மாதிரி மூச்சை வச்சே நீங்கள் பல விஷயங்களை சித்தி பண்ணலாம். அது பேர் சித்தர்கள் வழி சொரயோகம்னு பேர். ஸோ இந்தமே 2 யூனிக் கோர்ஸ். நீங்கள் எங்கே வேணால் எதை வேணால் கற்றுக்கலாம். ஆனால் சொரயோகாவும் மந்திர சாஸ்திராவும் கற்றுக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். வர சண்டே இல்லை அதுக்கு அடுத்த சண்டே கிளாஸஸ் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி மணி மேனிஃபெஸ்டேஷன். நிறைய பேருக்கு பணத்தை எப்படி மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணுறது, எப்படி அதை ஹோல்ட் பண்ணுறது, எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது. அதுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் நாங்கள் ரொம்ப நாளாக நடத்திட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு பப்ளிக்காகவே எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுறோம். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 44 கோர்ஸ் எடுக்கிறோம். அதாவது மந்திர சாஸ்திரா, சொரயோகா, மேனிஃபெஸ்டேஷன், அந்த மாதிரி நிறையா எடுக்கிறோம். அதை நீங்கள் கற்றுக்கலாம். ஃபோன் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா, வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிங்கன்னா அவங்க மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. அதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் கற்றுக்கலாம். வெளியூரில் இருந்தாலும் பயப்படவே வேண்டாம். நீங்கள் ஆன்லைன் ஆஃப்லைனில் கண்டிப்பாக கற்றுக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி ஒரு புது வீடு கட்ட போறோம்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம பரிகாரத்துக்கு என்ன பண்ணணும் சார்? உங்ககிட்ட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நல்ல முகூர்த்தம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கூட எனக்கு வைத்தியம் கற்றுக் கொடுத்த வாத்தியார், அவருக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்னை கேட்டாரு. அவர் அந்த வீடு கம்ப்ளீட் பண்றதுக்குன்னே அவர் பரிகாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்போ என்னுடைய சொந்த வீடு நானும் அப்படிதான் கட்டினேன். என்ன ஒரு கான்ட்ராக்டர் ஏமாத்திட்டாரு 10 லட்சம். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, நீங்க எப்படி வீடு கட்டுறீங்க பார்த்தெல்லாம் ஆய்வுன்னு கலாட்டா பண்ணாரு. நான் சொன்னேன், பார்த்துக்கலாங்க, நாங்கள் பரிகாரம் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் எதுவும் நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக உத்தராயண தட்சிணாயன சந்தியில் அந்த முகூர்த்தம் போட்டோம். ஒரு ஸ்டேஜுக்கும் முகூர்த்தம் போட்டுக்கிட்டே போனோம். அதாவது லிண்டலுக்கு போட்டோம், பேஸ்மெண்ட்டுக்கு, லிண்டலுக்கு, ரூஃபிங்க்கு பூஜை பண்ணிக்கிட்டே போனோம். இன்ஃபேக்ட் அந்த பில்டிங்கை 4 மாசத்துல முடிச்சிட்டோம். அதே மாதிரி அனில் சமானிக்கு பெரிய கென்யால பில்டிங் மாட்டிக்கிச்சு, 12 ஸ்டோரி பில்டிங், இன்னொன்று 20 ஸ்டோரி பில்டிங். அதையும் அதே மாதிரி பண்ணோம். நீங்கள் பரிகாரம் கண்டிப்பாக பண்ணீங்கன்னா பில்டிங் ஃபாஸ்ட்டாக முடியும். நிறைய பேருக்கு கடன் ஈஸியாக கிடைக்கும். ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களால மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண முடியும். இதெல்லாமே பரிகாரத்தை அனுபவத்தில் பண்ணியிருக்கோம். எதுவுமே ஏதோ புக்கில் பார்த்து, அன்றைக்கி ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு ஆள்கிட்ட, ஒய்ஃபும் ஹஸ்பண்டும் சேரல, ஆனால் 2 பேரும் சேர்ந்து ராமேஸ்வரத்துக்கு போய் குளிச்சுட்டு வந்தால் சரியாக போகணும். அவன் என்ன கேட்குறான், ஏன் சரிங்க ஒய்ஃப் வரலன்னு தான் நான் கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னு. அவர் பெரிய பெரிய டிவி சேனலில் வரவர். நான் சொன்னேன், ஆமாங்க என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு. அதனால் பரிகாரங்கள் அனுபவத்தில் சக்ஸஸ் ஆனதை தான் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அனுபவத்தில் தான் நாங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட எல்லாமே 50 சிலையில் தான் இருக்கும். நாங்கள் மார்துவா மடத்தை விட எங்கள் நம்பர் ஆஃப் பூஜை விச் இஸ் டன் இன் தி ஆசிரம் ஆல் ஓவர் இந்தியா, டிஃப்ரெண்ட் ஆசிரம் எடுத்துக்கலாம். எங்கள் ஆசிரமில் டெய்லி பூஜை, ஹோமம், அபிஷேகம் நடக்கும். எவ்ரிடே ஆல்மோஸ்ட் ஹோமம் நடக்கும். உபாசனம் தவிர்த்து ஹோமம் நடக்கும். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 24-25 டேஸ் ஹோமம் பண்ணுவோம். 22 ப்ரீஸ்ட் நாங்கள் எம்ப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ருத்ரம் சமக்கம் எவ்ரி மந்த் 2-3 பண்ணுவோம். அதனால நீங்க என்ன ரிச்சுவல் பண்ணணும்னாலும் யூ கேன் கம்யூனிகேட் அஸ். எங்க இருந்தாலும் we will do it for you. கிளாஸஸும் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரிலையபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர். நீங்க எங்க கிட்ட வரீங்கன்னா சொன்னதை செய்வோம். 4 மணிக்கு ஹோமம் ஆரம்பிக்கணும்னா நீங்க வாட்சை திருப்பி வச்சுக்கலாம். 4 o'clock ஆன்லைன்ல வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணுவோம். நீங்க பாருங்க, லைவா பாருங்கன்னா பார்ப்போம். நோ எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ் எல்லாம் கிடையாது. இப்ப இதுதான் ரேட்டுனா இதுதான் ரேட்டு, அப்புறமா இந்த ரேட்டு, அப்புறமா அந்த ரேட்டு அப்படிலாம் கிடையாது. அதே மாதிரி நாங்க இது முடியாதுன்னு சொன்னா முடியாதுதான். அதனால நீங்க யார்கிட்ட வேணா பரிகாரம் பண்ணுங்க. ஆனா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும், பர்மனண்டா சால்வ் ஆகணும்னா கண்டிப்பா வாங்க. ஐ எம் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. நிச்சயமா சார், உங்களுடைய சேவைகள் தேவை நம் மக்களுக்கு. நிறைய பரிகாரங்கள் மூலமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனையை அட்டின்னு இருக்கீங்க. இன்னும் உங்களுடைய சேவைகள் தேவை. இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ வெரி மச். மிக்க நன்றி.
என்ன நேரங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க. மகிழ்றது மட்டும் இல்லாமல் சாரோட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு உங்களுடைய பிரச்சனைகளை மிகவும் எளிதான முறையில் எப்படி வெளியே கொண்டு வருது, இதற்கான அப்பாயின்மெண்ட் இலக்கத்தை நான் சொல்லிடுறேன். முதல்ல நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. இந்த 2 இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தி சார்ட்ட அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்துட்டு உங்களுடைய பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே வாங்க. மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி வழியாக உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். அதுவரை நன்றி, வணக்கம். Thank you.